यस बेटा कल असी भूआ चैप्टर की कहानी स्टार्ट की सी। ਆਪਾਂ फर्स्ट पेज 104 रीड कर चुके हैं। फिर तो एक बार दस दी बेटा भूआ चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭੂਆ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਗਿਲਾਸ ਜਾਂ ਮਲਾਈ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੱਲ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ 10 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਭੂਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਹਿਸ਼ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੂਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵੇ। ਬੇਟਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਆ ਦਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੋਂ 4 ਜਾਂ 5 ਮੀਲ ਦੀ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਭੂਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਆਪਣੇ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੂਆ ਉਸਨੂੰ ਆਈਏ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰਾਤੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੰਦਰਾਤਾ ਕੀ ਬੇਟਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੂਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖਕ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਭੂਆ ਉਸਨੂੰ ਲਿਪਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਭੂਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ 104 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ 105 ਪੇਜ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। बेटा अपनी बुक्स नाल खोलो अंडरलाइन कर जाना 1 मार्क्स क्वेश्चन। जद उसदे काका किथे है तू उत्तर विच मैं ना दसिया ते सारी दी सारी भूआ मेरे दुआले लिपट गई। उसने मेरा मत्था चुमिया ते उच्ची दे के पुकार उठी नी चन्नन कोरे मतलब अपनी नूं नूं प्यार नाल कह रही है ठीक है। आई नी भज के नी मेरा सिंह आया ही सुख नाल भाव कि प्यार दे नाल बुला अपनी नूं नूं बुलांदी हुई कह रही है देख जरा आके जल्दी जल्दी बाहर कौन आया है। वे मुंडियो कुड़ियो तुहाडा ताया आया जे। अपने पोते पोतियां नूं आवाज़ां मारिए जल्दी आ जाओ तुहाडा ताया आया जे। उसदी नूं भज्जी आई। भूआ दी पोतरियां पोतियां ने आंदिया ही मेरे दुआले घेरा कट लिया। घेरा कटना मतलब घेरा पा लिया। बालां विचों बालां मतलब बच्चे बालां विचों भावें किसी ने भी इस तो पहला मेरी शक्ल नहीं सी देखी भाव मेरी मतलब लेखक दी पर दादी दी गवाही तुहाडा ताया ही उन्हां लई काफी सी भाव कि जो दादी ने उन्होंने कहा भी तुहाडा ताया है जे तां उन्हां नूं समझ लग गई कि साडा ताया ही है। भूआ दी नूं मेथों छोटे थां सी भाव कि उसतों थोड़े साल छोटी सी लेखक तो घुंड चुकन ते बोलन चालन दी दलेरी वो ना कर सकी उन्हें घुंड चुकिया होया सी। 1 मार्क्स क्वेश्चन अंडरलाइन करो। भूआ दी नूं किन्नी छोटी सी मेरे तो छोटी कु सी। मैं पीढ़ी ते बैठा सा भूआ पुंजे बैठी दो हत्थां मेरी पिठ मेरा सिर मेरी मूँह प्यारदी हुई मेरे घर बार दी मेरे बालां दी बाला मतलब लेखक दे बच्चियां दी मेरी घर वाली दी सुख सांद पुछ रही सी भाव कि सब तो पहला उन्हें प्यार नाल बिठाया तो उहदे परिवार बारे पुछया कि उहदे बच्चे किस तरह उहदी घर वाली किस तरह सारे सुख सांद हन ते मेरे वालों सिर्फ उत्तर विच घड़ी मुड़ी दोहराया जा रहा सी हाँ जी आहो जी भाव की लेखक वो शब्द कह रहा सी। मैं उस वेले सचमुच अपने आप नूं दाड़ी वाला काका महसूस कर रहा सी। दाड़ी वाला काका भाव कि वो बुढ़ा चुका सी पर भूआ लई तो बेटा बच्चा ही सी ना ठीक है। वो की महसूस कर रहा सी छोटा जिहा बच्चा होवे। ते कुड़े उठ के रोटी टुक दा आहर कर आहर मतलब फटाफट जाके रोटी टुक बना के लैके आ अपनी नूं नूं कहंदी है। मुंडा वड्डे वेले दा भुखा पाना होना वड्डे वेले मतलब बहुत चिर दा बहुत समय दा बहुत टाइम दा भुखा होना है। कह के भूआ ने नूं नूं रसोई वल नसाया। मैं बथेरी ना नुक्कर कीती पर उत्थे सुनाई कानू होनी सी। लेखक ने बहुत ना नुक्कर कीती कि बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा क्योंकि बेटा ब्याह तो ही वो पुड़ियां खा के अक गया सी उहदा पेट बहुत ज़्यादा आफर गया सी पर भूआ ने एक भी ना सुनी ते अपनी नूं नूं उसदे लई कुछ खाण लई लिआउण लई कहा। भुख मैनू उक्का ही नहीं सी। दोपहर की जंज की विदायगी वेले रोटी ते उस तो बाद कुछ मिठाई खानी पई सी। उस नाल तबीयत दिक हो गई भाव कि लेखक दस रहे हैं कि जो उन्हें पिंड की रोटी खाधी उस तो बाद मिठाई खा ली तो उसकी जिहड़ी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई सी।
मैं दिल नाल फैसला किया कि राती कुछ नहीं खावा। उन्हें पक्का इरादा कर लिया सी कि वह रात समय कुछ नहीं खावेगा। ओ मेरिया रब्बा, मेरे अंदरों डर भरी आवाज निकली ते जदों कुछ चीर बाद में अपने अगे एक नको नक परोसिया थाल वेख्या। ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜ ਜਿੱਡੇ ਦੋ ਪਰੌਂਠੇ ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭੂਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੜੇ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਥਾਲ ਲੈ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜ ਜਿੱਡੇ ਪਰੌਂਠੇ ਭਾਵ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਵਗ ਵਗ ਕੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਰਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਤਕੜਾ ਅੰਬਾਰ ਉਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਓ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਘਿਓ ਨਿਚੜ ਕੇ ਸੇਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬੁੱਕ ਸਾਰੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਛੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਿਆ ਸੀ? ਸ਼ੱਕਰ। ਐਵੇਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ? ਦੋ ਪਰੌਂਠੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਵੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ। ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ? ਪਰੌਂਠੇ, ਸੇਵੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ। 1 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਹਿਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਥਾਲ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਵੱਲ। ਮੂਸਾ ਭੱਜਿਆ ਅੱਗੋਂ ਮੌਤ ਖੜੀ। ਮੂਸਾ ਭੱਜਿਆ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਅਖਾਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਭੱਜਿਆ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ? 2 ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਣੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਬੜਾ ਆਫਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਥਾਲ ਖਾਣੇ ਦਾ, ਸੇਵੀਆਂ, ਘਿਓ, ਸ਼ੱਕਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਸਾ ਭੱਜਿਆ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਕਹੇ ਸੀ? ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਥਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਸਾ ਭੱਜਿਆ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਦੇ ਮਾਰੇ, ਸੰਗਦੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮ ਮਾਰੇ ਕੁਝ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਭੂਆ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਭੂਆ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਭੂਆ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬਥੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ, ਭੂਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰਾਈ ਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭੂਆ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜੰਝ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਔਖਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਭੂਆ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਵਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਪਾਏ, ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਭੂਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ, ਪੇਟ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੈਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਪਰ ਭੂਆ ਉਹਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਭਲਾ ਕਾਕਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਲੇ ਹੋਲੇ ਤੇ ਫੁਲਕੇ ਨੇ? ਹੋਲੇ ਮਤਲਬ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਫੁਲਕੇ ਨੇ, ਖਾ ਲੈ ਮਾਂ ਸਦਕੇ। ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਸਮਿਕ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਭੂਆ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਕੌਣ ਖਾਵੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਖਾ ਲੈ ਬੀਬਾ ਪੁੱਤ, ਖਾ ਲੈ। ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਟਾ ਕਾਫੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੇਖੇ ਨਾ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਥਾਵੇਂ ਕੀ ਪਿਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਏ? ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਜੋ ਬੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਰੈਡੀਮੇਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੀਰਾ ਇਹ ਉਸ ਦਾਲ ਸਾਗ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸਾਗ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਫੁੱਫੜ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਫੁੱਫੜ ਮਤਲਬ ਭੂਆ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਪਤੀ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ 1 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭੂਆ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਫੁੱਫੜ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ, ਸਬਬ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੱਥਾ ਉਹ ਟੇਕ ਸਕੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੁਆੜਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਕਲ ਹੁੰਦਾ? ਭੂਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਭੂਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ, ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਕਰੋ। ਜੀ ਠਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇਠਾਣੀ ਹੈ, स्पेलिंग मिस्टेक है, जेठानी, ठीक है। एक बारी जेठानी दे फुल गंगा जी ले जाने सी ते मैनू आखन लगा सैंकर दी मां। सैंकर कौन है बेटा? सैंकर ओदे पुत्र दा नाम है। सैंकर कौन है?
सैंकर कौन है? भूआ दा पुत्र, ठीक है। सैंकर दी मां किहड़ा रोग जाया जांदा है? खसमां नूं खाणियां लोड़ां ते पूरियां हुंदियां नहीं, ਉਹ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਚੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸੈਂਕਰ ਦੀ ਮਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੈਂਕਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਵੀ ਤੂੰ ਛੱਡ ਘਰ ਬਾਰ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬਬ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਸਬਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਮਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣ ਗਈ ਸੀ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਮਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਵਾਂ। ਸੈਂਕਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸੈਂਕਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਏ, ਭਈ ਮੁੰਡਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਖਰਚਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਏ ਇਹ ਵੀ ਜਸ ਖੱਟ ਲੈ, ਜਸ ਮਤਲਬ ਵਡਿਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੰਗਾ ਮਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਗਈ ਸੀ ਉਹ? ਜਦੋਂ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤਾਰਨ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਭੂਆ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਆ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਆ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤਾਰਨ ਗਈ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਕਹੇ ਸੀ? ਵੀ 3 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ 3 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, 4th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਕਹੇ ਸੀ? ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਲਾਈਨ, ਅੱਗੇ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਆਫਰਿਆ ਹੋਇਆ ਢਿੱਡ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰੌਂਠੇ, ਘਿਓ, ਸ਼ੱਕਰ, ਸੇਵੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁੱਗਣ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹੇ ਸੀ ਸ਼ਬਦ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹੇ ਸੀ ਜੇ ਭੂਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤਾਰਨ ਗਈ ਸੀ, ਭਤੀਜਾ ਮਤਲਬ ਲੇਖਕ, ਭਤੀਜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ? ਆਪਣੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਖੀਰ ਇਹੋ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਉਖਲੀ ਵੀ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੋਲਿਆ ਦਾ ਕੀ ਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ 4 ਸੱਟਾਂ ਵੱਧ ਕੀ ਤੇ ਘਟ ਕੀ, ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਖਲੀ ਵੀ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਮੁਸੀਬਤ ਮੋਲ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਖਲੀ ਵੀ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਮੁਸੀਬਤ ਮੋਲ ਲੈਣਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਭੂਆ ਇੰਨੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਸੇਲ ਲਈਏ ਤੇ 4 ਸੱਟਾਂ ਵੱਧ ਕੀ ਘਟ ਗਈ, ਖਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ 2-4 ਬੁਰਕੀਆਂ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹੀ ਖਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਪੰਗਰੇ ਹੋਏ ਘਿਓ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਲ, ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕੋਲਾ, ਸੇਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਲਟ ਮੈਂ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਖਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਭੂਆ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਘਿਓ ਕੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਘਿਓ ਸੇਵੀਆਂ ਚੋਂ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਓ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜੰਜੀਰੇ ਵਾਂਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੇਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਡੁੱਬ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਭੂਆ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਆਪ ਸਹੇੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਿਕਨ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਭੂਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਥੇਰਾ ਸੋਚਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਪਰੌਂਠੇ ਤਾਂ ਖੈਰ 2 ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 1.5 ਕੁ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਪਰੌਂਠੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, 1.5 ਕੁ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਵੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਪਰੌਂਠੇ ਸੀ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? 2। ਪਰ ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇ? ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਕਿ ਭੂਆ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ 1-2 ਰੁੱਗ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭੂਆ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰਾਤੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਸੁੱਟ ਦਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਭਾਰ ਹੋਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮ ਬਖਤ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਮ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੂਆ ਦੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁੱਟੇ ਉਹ ਸੇਵੀਆਂ? ਜਿਹੜੀ ਘਿਓ ਦਾ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਕਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ, ਭਾਵ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਈ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਪਤਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਭੂਆ ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਚਿੜੀ ਚੋਗੇ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਵੀ ਮੈਂ, ਦਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਿੱਤ ਚਿੱਤ ਕੇ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਬਰੇ ਤਰਸ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤਰਸ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰੁਕ ਸੁੱਟਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ ਦੀ ਨੁਕਰੇ ਇੱਕ ਤੰਦੂਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਕਰਕੇ ਟੱਕ ਛੱਡਾਂਗਾ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੇਵੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਣਾ ਸੋਚਿਆ, ਵੀ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ, ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਵੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸੋਚਿਆ, ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਪੀਡਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੇਵੀਆਂ ਮੇਰੀ ਲੱਪ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਰੁਗ ਭਰ ਲਿਆ। ਹੱਥ ਪਿਛਾ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਥਾਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿੱਕੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਭਾਬੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆਤਮਕੀ। ਜਦੋਂ ਸੇਵੀਆਂ ਸੁੱਟਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਭਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਭੂਆ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰੌਂਠਾ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ, ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰੌਂਠਾ ਉਹਦੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵੀਆਂ ਮੁੜ ਥਾਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਛੱਡ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਧ ਪਚੱਦਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰ ਰੂਪੀ ਥਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰੌਂਠਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅੱਧ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਾ ਕੇ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੌਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਥਾਲ ਤੋਂ, ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਥਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਥਾਲ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਖਲਾਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣਾ। ਖਲਾਸੀ ਮਤਲਬ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਟ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੰਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਪੇਟ ਪਾਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਲਦਾ। ਅਖੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਜਾ ਡਟਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਦਾ ਸਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆ ਗਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆਈ। ਸੱਜਿਓ ਖੱਬਿਓ ਤੇ ਖੱਬਿਓ ਸੱਜੇ ਉਸਲ ਵਾਟੇ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਫੇਰਵਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੇਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆਖਰਾਂ ਦਾ ਵੱਟ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ, ਵੱਟ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਣਾ। ਮੁੜਕਾ ਵਗ ਵਗ ਕੇ ਵਿਛਾਈ ਪਿਓ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੱਖੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੱਖੀ। ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੱਖੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਤੜਫਦਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਜਾਗਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਵੈਣ ਹੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਾਗਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵੈਣ ਹੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲਵੇ। ਮੇਰੀ ਤਦੇ ਹੀ ਲੰਮਾ ਕੁੰਡ ਕਢਾਈ ਭਰਜਾਈ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵੈਣ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ ਕੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਵੈਣ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਆ ਗਈ, ਭੂਆ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਤੀ ਮਾਸਾ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆ ਤਿੱਗ ਭਰਿਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੰਨਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੰਨਾ ਸੀ, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਲਾਸ ਸੀ। ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਕਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੜਦੇ ਸੜਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੰਨਾ ਖੋ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਉਹ ਸੀ ਭਰਜਾਈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗਲਾਸ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਟਾ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗਲਾਸ ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਤੇ ਇਹੀ ਗਲਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਕਾਰ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਟੋਰਾ ਲਈ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ, ਪਰ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਸੁੱਝੀ। ਵਿਉਂਤ ਮਤਲਬ ਯੋਜਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ? ਯੋਜਨਾ। ਮੈਂ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਪੈਦ ਵੱਲ ਖੇਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ, ਪੈਦ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਮੰਜੀ ਦੀ ਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰੋੜ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨੀਚੇ ਰੋੜ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਜੇਠ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਖਬਰੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰ ਕਿ ਜੇਠ ਜੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਗੜਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈ ਤੇ ਫੈਂਟ ਫੈਂਟ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੇਖਕ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੋਣਾ, ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਪਾਣੀ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੜਵੀ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਦੁੱਧ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੇਖਕ ਫਟਾਫਟ ਪੀ ਲਵੇ। ਛੰਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਛੰਨਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਿਲਾਸ। ਖਿਆਲ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੜਾ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਲਾਸ ਫੜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਬਣੀ? ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੁੱਤ ਬਣੀ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਸ ਨੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖਾਲੀ ਛੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੁੜੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੱਸ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਲੇਖਕ ਪੂਰਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕਦੇ ਉਸ ਛੰਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਖੇ ਦੀ ਗੋਲੀ, ਮਤਲਬ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾ ਲੈਣੀ ਸੀ। 1 ਘੁੱਟ, 2 ਘੁੱਟ, 4 ਘੁੱਟ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਛੱਪੜ ਜਿੱਡਾ ਛੰਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਭਾਵ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਛੰਨਾ, ਮਤਲਬ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਛੱਪੜ ਜਿੱਡਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖਸਮ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਕੋਚ, ਸੰਕੋਚ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਹਾਲੇ ਮਰਨ ਦੀ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਬਸ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਛੰਨਾ ਉਸ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 1-2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਫੜਿਆ। ਨੂੰਹ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜਰਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਪੀਆਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਛੰਨਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੰਜੇ ਦੀ ਪੈਨ ਵੱਲ ਹੀ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਜੇ ਦੀ ਪੈਨ, ਮੰਜੇ ਦੀ ਬੇਟਾ ਵਾਣੀ ਜੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਮੰਜੀ ਵਾਣ ਦੀ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਗਿਲਾਸ ਕੇ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਾਹੀਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗਿਲਾਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹੀਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਗਿਲਾਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਇੰਨੀ ਚੌੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਾਹੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਪਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਡੇ ਛੰਨੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਥਣ ਕਰਦਾ ਛੰਨਾ ਭੁੰਜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਗਿਲਾਸ ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਜੋ ਲੇਖਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿਲਾਸ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਿਲਾਸ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਛੰਨਾ ਭੁੰਜਿਓ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਚੱਟ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੁੜੇ? ਫਟਾਫਟ ਉਹਦੀ ਭੂਆ ਵੀ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਭੂਆ ਆਪਣੀ ਡੰਗੋਰੀ, ਡੰਗੋਰੀ ਮਤਲਬ ਸੋਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੰਗੋਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਸੋਟੀ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਆ ਗਈ ਫਟਾਫਟ ਲੇਖਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਏ, ਨੂੰਹ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਕਾਲ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ, ਭੂਆ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਦੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਭੂਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਦੁੱਧ ਹੋਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਲੇਖਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ 2 ਘੜੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਲੇਖਕ ਭੂਆ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਥੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੂਆ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਕਾਹਨੂੰ ਔਖਿਆ ਕਰੂ ਸੂ, ਰਮਾਨ ਕਰ ਲਵੇ 2 ਘੜੀਆਂ। ਰਮਾਨ ਮਤਲਬ ਆਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਮਾਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਆਰਾਮ, ਰਮਾਨ ਕਰ ਲਵੇ 2 ਘੜੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਭੂਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵੇਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏਂਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੱਸ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਭੂਆ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਆਖੀ ਜਾਗਲਾ ਛੱਡੀਏ। ਜਾਗ ਮਤਲਬ ਦਹੀਂ ਜਮਾਣਾ, ਜਾਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਦਹੀਂ ਜਮਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੱਟਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਹੀਂ ਜੰਮ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਾਗ ਲਗਾਉਣਾ, ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗਲਾ ਛੱਡੀਏ। ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੜ ਗਈ ਇਸ ਹੱਥੋਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਗਲਾ ਛੱਡੀ? ਉਹਨੇ ਭੂਆ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਮੁੰਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਝਾਟਾ ਮੇਰਾ ਪੀਵੇਗਾ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਪਾਣਾ, ਵੇਲੇ ਦੇ 2 ਫੁਲਕੇ ਖਾਦੇ ਸੂ, ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ
कि सवेर दे सिर्फ 2 फुलके ही खाधे, भुखा होना, उन्होंने की पता कि उसका पेट इन्ना ज़्यादा दर्द कर रहा है, ठीक है, इन्ना खवा खवा के उसका पेट इन्ना ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो उन्हें अगों भूआ ने की किया, एक ही सोचेगा कि सवेर का भुखा पाना तो मैंने दुध भी नसीब नहीं होया। बेचारे ने कोई रोज रोज आना है, उन्हें अपनी भूआ ने नौ कहा, जा जाके रामे क्या दे घरों दूध का छन्ना ले आ। बेटा अंडरलाइन करो, उन्हें कितों दूध लियान लई भेजा, रामे दे घरों, ठीक है, रामे दे घरों, भाव कि नाल ही उन्हें गवांढियों के घरों दूध लियान लई कहा, रामे दे घरों दूध लियान लई कहा। ना भूआ जी तुहानू मेरे सिर दी सौ, जे दूध नू भेजो, ठीक है, उन्हें लेखक ने बड़ा उन्हें मजबूर किया, सौ भी खवाई भी मैंने दूध बिल्कुल नहीं पीना, मैं तरले नाल कहा, बड़ियां मिन्नतां कीतियां, लै होर सुन। भूआ प्यार भरी कुड़की नाल बोली, प्यार नाल बोली, ये भी कोई राह है सवेर दा भुखा पाना, मां सदके शर्म केड़ी गल दी करनी है, ये कोई बगाना घर है, मैं तो सहक सहक के लिया सी तेनू, भा के बड़ियां मंगता मंग मंग के लिया सी, तिन्ना घरां विचों तूं ते वड्डियां दी निशानी हो, कहते 3 परिवार से उन्होंने, ठीक है, उही वो एक रह गया परिवार की निशानी, मुंडा पुत्र किहड़े किहड़े जफर ने जिहड़े तैनू लैन लई असीं नहीं जाले, भाव कि किहड़ी किहड़ी मुश्किलां जिहड़ियां असीं नहीं सहीयां, भाव कि तैनू मंग मंग के असीं लिया ते तेरे लिए मैं दुध दा गिलास नहीं लिया सकदी, ठीक है, भाव कि वो अपना प्यार दिखा रही है। ते भूआ बोलदी गई, मेरे कन भूआ दी गल्लां वल सन ते पर ध्यान बूहे दे वल, दुध उन्हें बिल्कुल ही ना मिले, और बूहे वाल तां देख रहा सी कि उसदी भरजाई खाली जिहड़ा कि गड़वी लैके आ जावे, दुध उन्हें मिले ही ना। भरजाई आ गई ते मैं रब दा शुकर कीता, उन्हें शुकर कीता कि खाली कटोरा उसदे हत्थ विच सी, भी दुध है ही नहीं सी। ते सस नूं बड़ी निराश आवाज विच कहण लगी, उन्हां दी ते अज कट्टी चुंग गई है, भाव कि कट्टी मज दा बच्चा, ठीक है, सारा दुध उही उन्हें पी लिया है। सुंदिया सार भूआ बोल उठी, फिर भूआ नूं गुस्सा चढ़ गया, बस लग गई अग हुण सारे पिंड नूं, उहिओ दूजे नूं कुत्ते नहीं कबूलदे, अज काल पै गया, भाव कि अज खत्म हो गया, गुस्से नाल कह रही है क्योंकि दुध नहीं मिलिया। मुंडा आखेगा कि वो चंद्रे घर आ वड़िया, जो दुध की छिट भी नहीं जुड़ती, भाव कि थोड़ा जिहा दुध भी नसीब नहीं हुआ, उन्होंने सोच रही थी कि लेखक की सोचेगा, उन्हें दुध ही पीने नहीं मिलिया। ते ਉਹ शर्मिंदगी ते रहम भरे भावां नाल मेरी पिठ दे उत्ते हत्थ फेरदी होई काल पै गया। मुंडा आखेगा कि वो चंद्रे घर आ वड़िया, जो दुध की छिट भी नसीब नहीं, वो सोच रहे सी कि उन्हें बड़ी ज्यादा भुख लगी होनी, पर वो की उन्हें दुध पीण दा बिल्कुल भी मन नहीं सी। ते ओही शर्मिंदगी ते रहम भरे आवाज़ां, रहम भरे भावां नाल मेरी पिठ दे उत्ते हत्थ फेरदी हुई बोली, ते काका भुखा ही सोवेगा हुण, हाय मां सदके किहा अरमान पिया लगदा है मैनू, ठीक है, उन्हें बड़ा भी कि उन्होंने लग रहा सी कि लेखक भुखा होना, पर जद की सी उहदा दिल बिल्कुल भी नहीं खा रहा सी। तो लेखक ने की क्या अगों किहड़ा खान वधिया, पर मैं भुंजे डुले होए दुध वाल तकदा होया कहा, भला होया मेरा चरखा टुटा जिंद जाबो छुट्टी, उन्हें शुक्र किया है खान वरत्या कि भला होया मेरा चरखा टुटा जिंद जाबो छुट्टी। क्वेश्चन भी है भी शुक्र है मुसीबत तो छुटकारा मिलिया, भला होया मेरा चरखा टुटा दा की मीनिंग है, शुक्र है मुसीबत तो छुटकारा मिलिया। क्यों मुसीबत तो छुटकारा मिलिया, एक तो दुध पहला नले रुड़ गया, ठीक है, जदों भूआ ने उन्होंने होर दुध लियान लई भेजिया तो उन्हें भूआ दी नूंह ने की किया कि सारे दे सारे दुध ने उन्हें की लगा दित्ती है, जाग लगा दी है, घर भी दुध बिल्कुल ही नहीं है। जो भूआ ने फिर उन्होंने बेटा दुध लैन नाल दे घर भेजिया, गुआंढियों के घर भेजिया, रामे के घर, तो उन्हें वापस आके बड़े निराश वार ना किया कि उन्होंने दुध बिल्कुल सारा खत्म हो चुका है, क्योंकि कट्टी सारा दुध पी गई है। जो उन्हें खाली कटोरे नूं देखिया भूआ दी नूंह जो वापस लैके आई तो उन्हें कहा, शुक्र होया मेरा चरखा टुटा जिन जाबो छुट्टी, भाव की शुक्र है मुसीबत छुटकारा मिला कि दुध कितों मिलिया ही नहीं, ओदी जान दे विच जान आई कि दुध पीना ही नहीं पैना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी है क्लीयर बेटा। असीं चैप्टर की पढ़िया, भाव कि चैप्टर विच भूआ चैप्टर विच उन्होंने दसिया कि किस तरह भूआ लेखक नूं बहुत ज्यादा प्यार करदी, उहदे नाल कितना ज्यादा मोह है, उहदी कितनी ज्यादा रिस्पैक्ट करदी, क्योंकि बेटा वड्डे वडेरियां दे विचों सिर्फ भूआ ही बाकी सी, बाकी सारे जाने मर चुके सन। ते उन्होंने लेखक नूं भूआ ने बड़े ही उन्होंने 3 परिवार दा विचों बड़ा मांग मांग के लिया सी। जदों लेखक भूआ दे घर जांदा है ते पहला उन्होंने पहचान नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने नराते की बीमारी होंदी, जदों आप लेखक अपना नाम दसदा है ते पूरी दी भूआ उसनूं लिपट जांदी, बहुत ज्यादा प्यार करदी। फिर बेटा अपनी नूंह नूं जिहड़ा कि थाल भर के खान दा लैके आउण लई कहंदी, भूआ दी नूंह दे लई सेवियां, शक्कर, आलू दे परौंठे,
लेके आंदे, जिन्होंने देख के लिख दा मन बहुत ही ज्यादा भर जाता है, क्योंकि विआह तो बाद विआह दे खाने तो बाद ਉਹਦਾ पेट इन्ना ज्यादा आफर जख्म आंदा है कि ਉਹਦਾ दिल बिल्कुल भी खान दा नहीं कर रहा हुंदा, पर ਜਿਹੜੀ ਭੂਆ ਦੀ बिल्कुल भी नहीं सुनदी। फिर उस तो बाहरों एक परौंठा होर ले आंदी ते ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਿਓ ਵੀ ਉਲਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਭੂਆ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕਣ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਕਰ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਵਾ ਰਹੀ ਸੀ, ठीक है, सेवियां परौंठे घ्यो शक्कर, ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁੱਗਣ ਗਈ ਸੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਭੂਆ ਖਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੂਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਦੇ ਕੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਬਾਣਾ ਹੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕਿਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੋਂ ਜਵੈਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੋ ਸਕੇ। पर भूआ की ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਰੁੜ ਜਾਵੇ, ਰੋੜ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਣ ਕੇ ਮੰਜੀ ਦੀ ਪੈਰ ਤੇ ਹੀ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਿਲਾਸ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਿਲਾਸ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਜੀ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਿਲਾਸ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਗਿਲਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕੀ ਹੈ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਰੁੜ ਗਿਆ। पर यह सुन के भूआ भज्जी आंदी बड़ी नाराजगी नाल गुस्से नाल अपनी ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ कि फटाफट दुध होर लेके आ। जो ਨੂੰਹ वापस आंदी ते कहंदी है कि सारे दुध में मैं जाग ला छड्डी, भाव कि दही जमा दी, दुध बिल्कुल भी नहीं। ये सुन के भूआ होर भी गुस्से नाल भर जांदी ते कहंदी कि मुंडा बेचारा की सोचेगा कि उन्होंने दुध भी नसीब, दुध की छिट भी नसीब नहीं, भाव कि थोड़ा दुध भी नहीं मिलिया। फिर वो रामे दे घर दुध लैण लई भेजदी है पर उसनूं उत्थों भी दुध नहीं मिलता क्योंकि उन्होंने कट्टी सारा दुध पी जाती है। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭੂਆ ਹੋਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਖਾਲੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਟੋਰਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਗੜਵੀ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਖਾਨ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਚੱਠਾ ਛੁੱਟਾ ਜਿੰਦ ਜਾਬੋ ਛੁੱਟੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਏ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ ਚੈਪਟਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਤੇ 3 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ पूरा चैप्टर कंप्लीट है। 3 मार्क्स क्वेश्चन आंसर ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ठीक है करने फेयर नोटबुक ते 1 मार्क्स क्वेश्चन आंसर बेटा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਟਾਈਮਲੀ ਸਭ ਨੇ ਸਲੋਗਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿੰਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਬੇਟਾ ਐਡ ਹੋਣੇ ਆ। ਓਕੇ।